सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद संगरूर दे मीडिया के साथी सारे सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बहुत मेहरबानी तुसीं छोटे जे सदे ते इत्थे पहुंचे हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैस कॉन्फ्रेंस है, बड़े गंभीर मुद्दे ते असीं तुहाडा ध्यान तुहाडे माध्यम नाल पूरी दुनिया का ध्यान पूरे पंजाब का ध्यान लैके आना चाहुंदे और जिहड़ा मुद्दा है उहदे तुसीं भी चश्मदीद गवाह हो, तुहाडे कैमरे तुहाडे माइक उस गल दे गवाह ने। 30/9/2020 ਨੂੰ कराचों विखे एक ग्राम सभा हुई सी, तुसीं उत्थे गए सी, बहुतिਆਂ ने अटेंड की है, जदों किसानां दे अंदोलन दे हक दे विच एक ग्राम सभा ने सर्वसम्मति नाल पिंड ने फैसला किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक दो मते पास किए। एक मता ये भी सीगा कि इन्हां दे पिंड नूं प्रैशराइज किया जा रहा सी, सरपंच ने कराचों तो गुरमेल सिंह ते आ 5 मैंबर साहबान बैठे ने, इन्हां नूं प्रशासन वल्लों ते राजनीतिक जिहड़े संगरूर दे विच सत्ताधारी ने उन्हां वल्लों प्रैशराइज किया जा रहा सी कि तुसीं सानूं जमीन दिओ कराचों दी पिंड दी पंचायत दी जिहड़ी कि PGI दे जमा बैक साइड ते कंध नाल लगदी है। ते इन्हां ने मता पाता, इन्हां नूं लिख के दित्ता गया कि ये जिहड़ा कॉलेज है वो सरकारी होगा। ये BDPO भवानीगढ़ ने इत्थे मता लिख के दित्ता है, BDPO भवानीगढ़ ने क्योंकि मैं सारे कागजात लैके फिर तुहाडे सामने आ रहा खास 25/8/2020 ਨੂੰ BDPO भवानीगढ़ सरपंच पंचायत कराचों ਨੂੰ ਇਹ लिख रहा है, ग्राम पंचायत शामलात विचों 20 एकड़ जमीन मैडिकल कालज लैण संबंधी सरकार वालों सरकारी मैडिकल कालज खोलना है, जिसलिए आप जी के पिंड की जगह चुनी गई है। लिखा जाता है ग्राम पंचायत शामलात चों 20 एकड़ मैडिकल कालज नूं देण संबंधी ग्राम पंचायत का मता पास करके सानू दफ्तर च भेजो। BDPO भवानीगढ़ सरकारी मैडिकल कॉलेज कह रहे इत्थे, तां ये मता जदों इन्हां कोले आ गया तां असीं कढवाया उस चों DC दफ्तर तो, मेरे को आए भी वो जिहड़ा कॉलेज बन रहा वो 100% सरकारी बन रहा जां उहदे विच कोई प्राइवेट जिहड़े प्लेयर ने उन्हां दा हिस्सा है, तां हैरान हो जाओगे। इन्हां ने मते दे विच लिखता सीगा कि जे 1% प्राइवेट हिस्सा होया तां ही जमीन नहीं दिंदे, 99% सरकारी होया तां भी नहीं दिंदे सी। 100% सरकारी है तो साडियां कोई शर्तां ने कि साडे पिंड दे बच्चों नूं कोई एडमिशन च कोटा जां साडे पिंड दे लोकां नूं कोई क्लास 2 3 4 नौकरियां च कोटा दिता जाऊगा। उत्ते गल कर लांगे, उहदे बारे असीं विचार कर सकते हाँ, नहीं तो जमीन नहीं दी जाएगी। मता सर्वसम्मति नाल पास होया ते बाद दे विच पता लग्या जी 70% उहदे च प्राइवेट हिस्सा है। प्राइवेट हिस्सा किहदा वो भी दसांगे। तां बजाए इस दे क्या मते नूं लागू करदा प्रशासन, राजनीतिक लोगों ने दबाव पाया। 23 एकड़ 7 मरले कितनी लिखी हुई है, 23 एकड़ 23 एकड़ 1 कनाल 7 मरले रातों रात मते तो बाद गौरमेंट के नाम इंतकाल हो गया। आप तो रजिस्ट्री कराने लैने च लगते हैं, इतने इंतकाल हो जाता रातों रात। इंतकाल हो गया जी, कहते 23 एकड़े गिफ्ट करती जी, कराचों पंचायत ने गिफ्ट करती। एक तो आती कौडियां दे भाव, ये तो कौडी भी नहीं दे रहे, अं ले ली जी। तो कोर्ट चले गए, सरपंच पढ़े लिखे ने, कोर्ट के केस चले, किसी का मता पास किया होया
ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਹਜੇ ਪਰਸੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਸੀ? ਦੱਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 22/10 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਐਸੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ 4 ਮਾਰਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2 ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਆ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਚੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਜੋ 12/10/2000 ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਚੋਂ ਦੀ ਨਿਮਨ ਦਰਸਾਈ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ 23 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਊਣਾ। ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 11-1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੋਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲੇ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖੜਿਆਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੜਿਆਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ 70% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ PPP ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ BDPO ਦੇ ਸਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇਗੇ 9/9 ਦਾ ਮਤੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ? ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਵੋਗੇ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ objection ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ 92,000 ਦਾ, ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ 22,000 ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੋਕਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ 70% ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਤੇ 30% ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ 1% ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ- ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ ਪਵਾ ਲਾ। ਯਾਰ ਸਰੋਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਤੇਰੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਝਨੇੜੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 70% ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ 11-1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਫॉर ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਯੂਥ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ ਸ਼ਾਪ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਮਤਲਬ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਬੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਵੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਖੋਲ ਲਓ, ਚਾਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਬੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਕੱਲੀ ਦਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਮਤਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 80% ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਊਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, BDPO ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, DDPO ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸੰਬੰਧੀ A to Z ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਪੇਜਸ ਦੀ
ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਘਰਾਚੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ? ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 150 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਨਫ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦ ਕਰਨ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ 1 to 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, 1 to 1 ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ